So today we સર are થોડુંક શું કહેવું નથી થોડુંક જ ભણાવજો. સારું. Out of data providers, we have seen most of data, the three classes, important classes like connection, DB connection, DB command, and DB data reader. Now one is left, that is data adapter. करो एक मिनट મને પહોંચવા દે અહીંયા. ऋतिका जोड़ाना हूँ प्रॉब्लम हमारे सिस्टम ऋतिका ने काढ़ी नाखवानी है बोलो. Okay, so DB adapter class, this class represents a bridge between data set container and underlying database. આપણી પાસે ડેટા પ્રોવાઈડર હતા અને ડેટા કન્ટેનર હતા. ડેટા કન્ટેનરનો મતલબ શું, એની અંદર ડેટા સ્ટોર્ડ હોય અને ડેટા એડેપ્ટર શું કરે છે, ડેટાબેઝમાંથી ડેટા ફેચ કરવાનું કામ કરે છે. ફેચ કરીને કોને આપી હતી, ડેટા સેટને આપી હતી. પછી ડેટા સેટમાં તમારો ડેટા પડ્યો હોય, તમારે જે કરવું હોય એ કરી શકો. ડેટા સેટ ઇઝ અ સ્મોલ ડેટાબેઝ. ડેટા સેટ શું છે, એક નાનો અમથું ડેટાબેઝ જેવું છે. એની અંદર મલ્ટિપલ ટેબલ્સ હોઈ શકે, એ ટેબલ્સની વચ્ચે રિલેશનશિપ હોઈ શકે અને તમે પછી જેમ ક્વેરી ફાયર કરો એ રીતે તમે ક્વેરી ફાયર કરીને એમાં બધા ટેબલ્સમાંથી ડેટા તમે એક્સટ્રેક્ટ કરી શકો. ડેટા ત્યાં અપડેટ પણ થઈ શકે અને છેલ્લે તમે એમ કહો કે બધો ડેટા જે અપડેટ થયો મારે કમિટ કરી દેવો છે ડેટાબેઝમાં, ત્યારે બધો ડેટાબેઝમાંથી જે જતો રહે ક્યાં, ડેટા સેટમાંથી જતો રહે ડેટાબેઝની અંદર. આવ્યો ખ્યાલ બધાને? ડેટા એડેપ્ટર શું કરશે? હા કે ના? Yes, sir. Okay. Each data adapter class provides a fill method. Data adapter class ની શું છે? Fill method છે, જે શું કરશે, ડેટા સેટની અંદર ફિલ કરી દેશે with the data from database. It will fetch, data adapter will fetch data from database with the help of fill method and it will store it in data set. Next is update method for outputting any changes made to the data in the data set. If I am changing some data in data set and if I want it to be updated in database, then I should use data adapter object જે પણ હોય dot update method. તો એ ક્યાં જતું રહેશે, ડેટાબેઝમાં અપડેટ થઈ જશે. The DB data adapter can also persist changes made to the in-memory data by writing changes back to the database. તમારા રેમની અંદર પડેલા અથવા ટેમ્પરરી મેમરીમાં પડેલા ડેટા હોય એ પણ બધા તમે ડેટાબેઝની અંદર પાછા જવા દઈ શકો છો. This is how we use data adapter. SQL connection object બનાવ્યો, then select query છે, data adapter object બનાવ્યો, new SQL data adapter, આ તમારો કમાન્ડ આપ્યો અને પછી કનેક્શન આપી દીધું અને પછી શું લખ્યું, ટ્રાય કેચમાં ફિલ લખ્યું. Here I don't need to open this connection. અહીંયા તમને ફરક જોવા મળે છે, મારે ઓપન પણ નથી કરવું પડતું, ક્લોઝ પણ નથી કરવું પડતું. What does it mean? That fill method automatically opens connection and closes it. એકવાર ફિલ થઈ જાય એટલે ક્લોઝ પણ કરી દે છે. સમજાઈ ગયું બધાને? હા કે ના? હા સર. ઓકે. Data provider independent ADO.NET coding. While data provider architecture of ADO.NET has several advantages, it can have substantial disadvantages. આના ફાયદા છે પણ ગેરફાયદા શું છે? The amount of programming work that would be required to switch to a different data provider. સોરી, આ આપણે આટલું જોઈ લઈએ ને, આનો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ પછી પેલામાં જઈએ. મારે સપોઝ ડેટા ફેચ કરી લેવો છે અને suppose I want to bind it to form view data list to, okay, I'm taking data list.
going to use data list કારણ કે એને મારે ટેમ્પલેટ આપવું પડશે એની જગ્યા પર list view we don't have data source method data source property છે અહીંયા data source id છે we don't have data source so we'll not go for this list view also મારું કામ સહેલું કરે ને એવું આપણે લઈએ હું ડેટા સોર્સ આપી દઉં અને મારું કામ પતે I'm taking show table ની અંદર ટ્રાય કેસ ની અંદર મારું કામ બધું પતી જાય છે in page load I will bind data page load થશે ત્યારે હું બાઇન્ડ કરી દઈશ ડેટા પણ એના માટે મારે શું કરવું પડશે SQL data adapter I need and object equal to new SQL data adapter ત્યાં આપણે કનેક્શન જોયું કનેક્શન ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યું અને પછી એક સ્ટ્રિંગ બનાવી એ કોઈની જરૂર ના પડે મારે ડાયરેક્ટલી મારી પાસે અલગ અલગ કન્સ્ટ્રક્ટર્સ છે ડેટા એડેપ્ટરના જો અહીંયા કમાન્ડ ઓબ્જેક્ટ આપી શકીએ છીએ then string s command and SQL connection then string s command text and string s connection string so I will use my fourth overloaded constructor and I will say select star from મારી પાસે ટેબલ નેમ કયું હતું store details and connection string will come from system dot configuration manager dot connection strings here I'm going to use index અને પછી એમાં connection string જોઈએ છે બરાબર તો મારો data fill થઈ જશે now I need data set object if I write data set directly data set તો મને આપતું નથી because data set is in which namespace system dot data namespace આ namespace ની અંદર મને data set ને data table મળી જાય છે તો હવે data set લખીશ તો મને મળી જશે data set consists of multiple tables data equal to new data set I can give name to this data set મારી પાસે બે overloaded method છે પણ મારે એવું કંઈ નામ બામ નથી આપવું સેમિકોલોન મૂકી દઉં then data adapter SQL ની data DA ખાલી કરી દો તો data adapter dot fill method ની અંદર શું આપવાનું હોય either you data set or data table or data set and string source table તમારે કયા ટેબલની અંદર સ્ટોર કરવું છે એનું નામ આપી દો you can have multiple tables in it તો એ મલ્ટિપલ ટેબલ્સમાં સ્ટોર કરશે સ્ટાર્ટ રેકોર્ડ મેક્સ રેકોર્ડ અને ટેબલ કયું ટેબલ જોઈએ છે એ આપો એની અંદર આવી જશે ડેટા સેટ સ્ટાર્ટ રેકોર્ડ મેક્સ રેકોર્ડ અને સોર્સ ટેબલ તમારું ટેબલ કયું છે એમાંથી એ ફિલ કરી લેશે તો here we will provide data set directly data અને જો આનું નામકરણ ચેન્જ કરવું હોય તો અહીંયા ds કરી દેવાય એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ ડેટા સેટ છે મારો ડેટા સેટ તૈયાર થઈ ગયો form view 1 dot data source equal to ds મારો વેરિયેબલ અને પછી form view
view1 dot data bind. બરાબર, તમારા ફોર્મ વ્યૂની અંદર મને ડેટા જોવા મળી જશે. ડિટેલ વ્યૂમાં નથી આપતો. ઓલ્સો ડિટેલ વ્યૂમાં પણ મારો ડેટા બાઇન્ડ કરી શકું છું. જે આ ડેટા અહીંયા યુઝ કર્યો ને એ જ અહીંયા ડિટેલ view1 dot data source equal to ts and data bind. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? અને રન કરીએ આપણે. શો ડેટા ઉપર ક્લિક કર્યું એટલે આપણને આ બતાવી દીધું અને આ ફોર્મ વ્યૂ આવી ગયું આપણું પેજ ડોટમાં. ડિટેલ્સ વ્યૂ આપણું દેખાતું નથી. પ્રોબ્લેમ ક્યાં હતો આપણો? કનેક્શન સ્ટ્રિંગમાં. એટલે આપણે આને છે ને ડિબગ કરીએ. અહીંયા 0 હતું ને આપણું કનેક્શન સ્ટ્રિંગ. I will put breakpoint. I will rerun again or restarting. Data adapter, when its fill method is fired, at that time it internally uses data reader object only. એ શું છે? ઇટ ઇઝ અ બ્રિજ બિટવીન ડેટાબેઝ એન્ડ ડેટા સેટ. બરાબર, ડેટા સેટ ડેટાબેઝમાંથી ડેટા ફેચ કરીને લઈ આવે છે અને ડેટા એડેપ્ટરને ડેટાબેઝમાંથી ફેચ કરી આવે ડેટા એડેપ્ટર અને ડેટા સેટને આપી દે છે. It is something else. Can you see this? ASP.NET.DB.MDF. આ ક્યાંથી આવી જોઈએ આપણે? એની અંદર બાય ડિફોલ્ટ એક કનેક્શન સ્ટ્રિંગ હશે જ web.config. એટલા માટે જ એનું ટેબલ નહોતું મળતું અને કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ નહોતું થતું. On 0th it is this, on 1 it is our local DB. એટલે આવા issues થાય એના કરતાં it is better we should use perfect key name so that we don't face this kind of problem. સમજાઈ ગયું બધાને? આના કારણે એરર આવતી હતી. આપણે કનેક્શન સ્ટ્રિંગ નહોતી મળતી એટલા માટે ડેટાબેઝમાં ક્યાંય કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થતો નહોતો. બાય ડિફોલ્ટ તમે એપ ડેટા કનેક્શન્સ અને આ જે કનેક્શન સ્ટ્રિંગ આપી ને આપણે ડેટા ડિરેક્ટરી એપ ડેટા ફોલ્ડર એની અંદર ASP.NET DB હોય જેની અંદર યુઝર લોગિન ને બધી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય, જેમ કે પ્રોફાઇલ ને બધી એમાં સ્ટોર થતી હોય. એટલે બાય ડિફોલ્ટ એને સર્ચ કરવા જતું જે જરૂર હોય નહીં. ક્લિયર બધાને? કોઈ ડાઉટ છે આમાં? fill method? ના સર. હા, તો અહીંયા જ આપણે સ્ટોપ કરીએ.